السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، اور درود و سلام پیارے آقا مدینہ تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور آنے والا جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوگا، یعنی الوداع کا جمعہ ہوگا۔ اتنا جلدی یہ رحمت بھرا برکت بھرا مہینہ رواں دواں ہے، گزر رہا ہے کہ دیکھتے دیکھتے اب الوداع کے جمعے کی نماز کے لیے ہم لوگ تیاری کریں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے چلا جا رہا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس مہینے میں کتنی عبادت و ریاضت کیے، کتنے صدقات و خیرات کیے، کتنی نیکیاں کمائیں، یا صرف کھیل کود، ہنسی مذاق، فضول گوئی میں ہم اس مہینے کو گزار رہے ہیں۔ حالات بہت نازک چل رہا ہے۔ دن بدن ہماری قوم غربت کے دلدل میں چلی جا رہی ہے۔ آج نظر اٹھا کر دیکھیں آپ تو سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے بھکاری ہماری قوم میں پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بھیک مانگنے میں ہم اتنے عام ہو چکے ہیں کہ اگر غیر کو بھی بھیک مانگنا ہو تو ہمارا چولا پہن لیتا ہے، یا وہ جبہ کرتا پاجامہ پہن لیتا ہے، ٹوپی لگا لیتا ہے، یا پھر برقع پہن کے بھیک مانگنا چالو کر دیتے ہیں۔ چونکہ بھکاریوں کی تعداد سب سے زیادہ ہماری قوم میں ہے، اور جس قوم میں بھکاری زیادہ ہو وہ قوم کبھی ترقی کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتی۔ آپ عیسائیت کو دیکھیے، عیسائیوں میں وہ بھی بہت بڑی قوم ہے، بہت بڑی تعداد ہے عیسائیوں کی، شاید کہ ہماری تعداد سے بھی زیادہ تعداد ہے ان کی، عیسائیت کی۔ بتائیے ان میں بھکاری کتنے ملتے ہیں؟ ہماری قوم کی تعداد دیکھیے، الحمدللہ ہم بھی کم نہیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ بھکاری ہماری قوم میں پائی جاتی ہے۔ اور آپ یہ بتائیں کہ ہمارے قوم میں کہاں یونیورسٹی ہے، کہاں کالج ہے، کہاں اسکول ہے؟ چند گنے چنے۔ آپ بلد الشہر
मुंबई में ही देख लीजिए कि अपनी यूनिवर्सिटी कितने हैं, स्कूलें कितने हैं और उनके कितने हैं। ईसाइयों की बात कर रहा हूँ, ईसाइयत की बात कर रहा हूँ, उनके कितने हैं। आप भी शायद अपने बच्चों को उसी के स्कूल में भेजते होंगे, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। नज़र उठाकर सिर्फ मुंबई में ही देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान तो दूर की बात है, मुंबई में ही देख लीजिए कि हमारी कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी स्कूलेस कितने हैं और उनके स्कूल कितने हैं, उनकी यूनिवर्सिटी कितने हैं, उनके कॉलेजेस कितने हैं। कदम कदम पे उनके स्कूल मिलेंगे, उनके कॉलेज मिलेंगे, उनके यूनिवर्सिटी मिलेंगे, और हमारे शायद के 10 किलोमीटर दूर चलेंगे तब कहीं एक नज़र आएगा। और भिखारी भी हर जगह हमारी तादाद में ज़्यादा नज़र आएगी। मस्जिद में देखिए, मदरसे में देखिए, नुक्कड़ में देखिए, घरों में देखिए, जहाँ देखिए भिखारियों की तादाद हमारी कौम में ज़्यादा है। और जो कि हमारी ही कौम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया तो ज़कात अदा करो। क्यों? जिस कौम को अल्लाह ने, जिस दीन में अल्लाह ने ज़कात अदा करने को हुक्म दिया है और उसी की कौम सबसे ज़्यादा गुर्बत में ज़िंदगी जी रही है, वजह क्या है? वजह यह है कि सिर्फ हम सुने हैं, पढ़े हैं कि ज़कात अदा करो, लेकिन जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सर्वत बनाया है, मलदार बनाए, वो अच्छी तरीके से अपनी ज़कात अदा नहीं कर रहे। जिस दिन ये अच्छी तरीके से ईमानदारी के साथ ज़कात अदा कर ले, इंशाअल्लाह हमारी कौम में गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, गुर्बत नहीं रहेगी। रमज़ान मुबारक का महीना है, आप फरमा चुके कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों में है। तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तौहीद का मतलब समझ गए, अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। नमाज हर आकिल बालिग मर्द औरत पर 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है, किसी भी हाल में नमाज माफ़ नहीं है। रोज़ा हर आकिल बालिग मर्द औरत पर रमज़ान मुबारक का महीने के रोज़े फ़र्ज़ है, लेकिन इसमें कुछ छूट है जो बता चुका हूँ। आज हमें ज़कात के बारे में बताना है। उसके बाद आया है ज़कात। हर साहब निसाब पर साल में 1 मरतबा ज़कात देना फ़र्ज़ है। ये इस्लाम की बुनियादियों में से एक बुनियाद है, एक रुकन है। अगर किसी ने ज़कात का इनकार किया तो वो कुफ्र किया, काफिर हो जाएगा। वो नहीं दे रहा, वो गुनहगार होगा, लेकिन सिरे से अगर इनकार किया तो वो काफिर हो जाएगा। ज़कात इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है। और इसे बुनियाद क्यों रखा गया है? अभी जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, वक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, ये उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई जिस वक्त यहूदी और नसरानी ईमान ला रहे थे, इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। तो ये कहा गया कि तुम जिस तरीके से मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, जिस तरीके से कायम करते हैं, उनके साथ तुम भी नमाज़ कायम करो और उनकी जमात में शामिल हो जाओ। वरकऊ मअर राकिईन, और जमात करो, जमात के साथ नमाज़ पढ़ो। जमात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तन्हा इंसान अकेला जो नमाज़ पढ़ता है और जो जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है, 70 गुना ज़्यादा सवाब है जमात के साथ नमाज़ पढ़ना। अगर एक इंसान घर से वज़ू बनाकर निकलता है मस्जिद में जमात की नमाज़ के लिए कि जमात के साथ पढ़ूंगा, और मस्जिद आते आते ये देखा कि जमात ख़त्म हो चुकी है और तन्हा नमाज़ पढ़ेगा, वो तन्हा पढ़ेगा, तो उसको भी जमात में शामिल होने का सवाब मिलेगा। नीयत के ऊपर है सब कुछ मेरे दोस्तों। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर चीज़ का दारो मदार नीयत के ऊपर है, जैसी आपकी नीयत। तो जमात के साथ रमज़ान मुबारक का महीना अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान आते हैं, जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये क्या नमाज सिर्फ हमें रमज़ान मुबारक के लिए ही फ़र्ज़ कर दी गई है? पिछले जुमा में बताया था ना, नफ्स अम्मारा, रमज़ान मुबारक का रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि हमारा जो नफ्स है, नफ्स अम्मारा, वो कंट्रोल में आ जाए, कैप्चर में आ जाए। जिस दिन आप नफ्स अम्मारा यानी अपने नफ्स को कंट्रोल में कर लेंगे, इंशाअल्लाह चाहे वो रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, आप मस्जिद में नज़र आएंगे। शैतान का कोई दोष नहीं है। अब ये नहीं बोल सकते कि शैतान कैद है इसलिए हम नमाज़ पढ़ लें, और जिस दिन शैतान आज़ाद हो जाएगा तो शैतान हमें बहका देगा, तो अब हम नमाज़ कैसे पढ़ेंगे? ये बहाना है।
یہ پچھلے بار بتایا نا، شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ شیطان سے پہلے تو شیطان تھا ہی نہیں۔ عزازیل بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، شیطان تو تھا ہی نہیں، اس کو بہکایا کون؟ اکڑ پر لایا کون؟ تو وہ ہے نفس امارہ جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اسے آپ اگر کنٹرول میں کر لیں گے تو آپ ہر چیز، دین کی جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی رکن ہیں، اچھی طریقے سے ادا کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ بتا چکا ہوں صاحب نصاب کون ہیں؟ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، نہ چاندی ہو نہ سونا ہو، لیکن اتنا اس کے پاس رقم ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز خرید لے، تو اس کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرے، اور اسے زکوٰۃ لینا منع ہے۔ ایسے انسان جو صاحب نصاب ہو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ قرض دار ہو اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسافر ہو اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسکین ہو، غریب ہو، اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ہمارا زکوٰۃ نکالنے کا ماحول کیا ہے، سسٹم کیا بن گیا ہے؟ رمضان مبارک کے مہینے کے ایک تاریخ کو ہی ہم چوائس کر لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ 27ویں کو زیادہ نکالتے ہیں۔ مثال بتا رہا ہوں، کوئی اپنے طرف مت لے لیجئے گا کہ میرے بارے میں بول رہا ہے، اگر کوئی 27 کو زکوٰۃ نکالتا ہو تو۔ مثال بتا رہا ہوں، 27ویں کو اس نے منتخب کر لی، اس تاریخ کو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ سب جانتے ہیں فقیر الگ آئے ہوئے ہیں، مسکین الگ آئے ہوئے ہیں، مدرسے کے چندے والے الگ آئے ہوئے ہیں، سب لائن سے کھڑے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے۔ پوری رات ختم ہو جاتی ہے، اور وہ زکوٰۃ ملتا کتنا ہے؟ 500,000 روپیہ۔ 500,000 روپیے کے لیے پوری رات ہم برباد کر دیے، ہماری عبادت بھی گئی۔ تو یہ شریعت نے نہیں دیا ہے کہ تم لائن لگا کر کے زکوٰۃ نکالو۔ یہ زکوٰۃ ہمیں اس لیے اسلام میں رائج کیا گیا ہے، اس لیے رکن بنا گیا ہے کہ تم زکوٰۃ دو، ایسے انسان کو زکوٰۃ دو۔ ارے زکوٰۃ دینا ہمارے لیے ضروری ہے، لینا بھی ضروری ہے، کہ جو بالکل مجبور ہو، اتنا اس کو دے دو کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ ایک انسان کو تم 100 انسان کو مت دو، 50 کو مت دو، 1 کو 2 کو 3 کو دو، اتنا دو کہ وہ آئندہ زکوٰۃ لے نہیں بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جائے۔ زکوٰۃ لینے والا نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ لیکن لینے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، جب زکوٰۃ مل جاتا ہے تو انہیں لینے کا ہی معلوم ہے کہ ہمیں لینا ہے، تو جاتے جاتے بولتے ہیں حضرت سیٹھ صاحب تھوڑا اگلے سال بھی ہمارا خیال رکھیے گا۔ ارے یہ رب سے دعا نہیں کرتے، رب قدیر تو ہمیں لینے والا نہیں دینے والا بنا دے، یہ کہہ کہ ہمیں اگلے سال بھی خیال رکھیے گا ہمارا۔ تو یہ 1000 2000 5000 دے کر کسی کا بھلا نہیں ہوتا ہے، وہ انسان وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ 1000 2000 سے ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستحکم بنایا، صاحب نصاب بنایا، تو آپ چن لیں کسی ایک انسان کو جو مجبور ہو، پریشان حال ہو، اسے اتنا دے دے کہ وہ اپنے پیر کے بل کھڑا ہو جائے، اور آئندہ آنے والا سال وہ زکوٰۃ دینے والا ہو جائے، زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ اگر اس طریقے سے سسٹم بنا دیا جائے جو شریعت نے حکم دیا ہے، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہماری غربت ختم ہو جائے گی۔ اور جن کا مشغلہ ہے فقیروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا مشغلہ بن گیا ہے مانگنے کا، اسے منع بھی کیا گیا، اسے مت دو۔ اسے مانگنے کی عادت ہو جائے گی تو وہ کام محنت کرے گا ہی نہیں، اس کے مانگنے کی عادت ہو جائے گی، کبھی کام نہیں کرے گا، وہ کام چور ہو جائے گا، پوری زندگی بھیک مانگ مانگ کر کے پوری زندگی ختم ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ ان کی نسلیں آنے والی بھی جو رہے گی وہ بھی بھیک مانگتی رہے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے
स्टेशनों में जा कर के, बस स्टॉप पर कहीं भी छोटे छोटे बच्चे, हमारे मुसलमान बच्चे, बहुत अफसोस लगता है, भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? हमारी ये कौम कहाँ जा रही है? और हम 1 रुपया 2 रुपया दे करके उसे आदत बना रहे हैं। 1 रुपया दे करके उसे आदत बना नहीं। आज हमें ज़रूरत है ज़कात के पैसों की, तो स्कूल कॉलेज बनाने की एक कमेटी बनाई है, जहाँ जैसे पहले ज़कात जमा होता था, भिखारियों को दिया नहीं जाता था, एक जगह जमा करके, जिसको बैतुल माल कहा जाता है, बैतुल माल, और वहाँ से लोग देखते थे किसको ज़रूरत है उसे जाकर पहुँचाया जाता था। मांगने के लिए नहीं आते थे लोग, पहुँचाते थे। आज तो हम भीख दे दे करके लोगों को अपाहिज बना दिए हैं। हजरत, ये आवाज़ बाहर भी जाती है क्या? एक बात बताता हूँ, महात्मा गांधी मालूम है ना आप लोगों को? बहुत बड़ा इंसान था, अब बहुत अच्छा था। कहते हैं वो अपनी मजलिस में बैठा हुआ था महात्मा गांधी, तो उसके पास एक मुसलमान भीख मांगने आया। तो उस ज़माने में 10 रुपये का नोट निकाला और उसे दिया। 10 रुपये का नोट, उस ज़माने में 10 रुपये का नोट कितना होगा आप समझ सकते हैं। कुछ देर के बाद एक गैर कौम भीख मांगने आया, तो उसके पास आसा रहता था, डंडा रहता महात्मा गांधी के पास, उसने डंडे से मारा, अब भगा दिया, भागो। तो जब चला गया तो जो लोग बैठे हुए थे बोले ये आप क्या किए? मुसलमान को भीख दिए और अपनी कौम को मार के भगा दिए। तो महात्मा गांधी क्या बोला मालूम है? इसे भीख दो ताकि भीख मांगने की आदत रही और इसकी नस्लें भीख मांगती रहे, और हमारे कौम को भीख मत दो ताकि उसे कमाने की आदत लग जाए और वो कमा करके अपने पैर पे खड़ा हो जाए। समझ रहे ना? तो आज हम खुद अपनी कौम को भीख दे दे करके अपाहिज बना रहे हैं। हम खुद अपनी कौम को भीख दे करके अपाहिज बना रहे हैं। ऐसे हट्टे कट्टे मुसंदे को भीख मत दीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बेहतर कमाई वो है जो अपने हाथ से कमाए, अपने हाथ से कमा करके और अपने परिवार को चलाए। एक सहाबी रसूल आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत नादिर इंसान हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा अहलो याल बहुत ज़्यादा है, क्या मैं भीख मांग सकता हूँ? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नहीं, तुम भीख नहीं मांग सकते। तुम्हारे पास क्या चीज़ है? बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सिर्फ एक कंबल है जो हम ओढ़ते हैं, कंबल, उसके अलावा कुछ नहीं। बोले जा घर से अपने कंबल ले आओ। वो साहबी रसूल गए, कंबल लाए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कंबल के दाम लगाए कि इसको कौन ख़रीदेगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर बोले या रसूल, इसे मैं ख़रीदूँगा। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़रीदे, और वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़रीद कर जो पैसे दिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जाओ इससे तुम कुल्हाड़ी ख़रीद लाओ, इस पैसे से कुल्हाड़ी ख़रीद लाओ। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मलदारी दे तो दिल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह दे, वरना मलदारी ना दे। इसलिए कि ये पैसा आज हमारे पास जो है ना, अगर हम इसमें सदका खैरात ज़कात नहीं दे रहे तो कल हमारे लिए बहुत बड़ा वबाल है। ये कल क़यामत के दिन, क़यामत तो बहुत दूर है, मरने के बाद कब्र में ही गंजा सांप बड़े बड़े छोड़ दिए जाएंगे और उसे क़यामत तक डसता रहेगा वो सांप, गंजा सांप, जिसके पास माल और दौलत इकट्ठा करते हैं और उसका ज़कात नहीं निकालते, सदका नहीं करते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कंबल ख़रीदे और फिर उसी सहाबी को हदिया दे दिए, ये हदिया है लो। हमारे यहाँ तो हदिया का सिस्टम ही ख़त्म हो गया। हदिया लेना देना दोनों सुन्नत है, हदिया का सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। बस इंतज़ार करते हैं कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आए तो हम ज़कात अदा कर दें। अरे हदिया का भी सिस्टम बनाइए, हदिया भी दीजिए लीजिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अक्सर हदिया दिया करते थे, जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते थे कमज़ोर है उनको हदिया दे दिया करते थे। ज़कात तो देते ही थे, हदिया भी दे दिया करते थे, सदक़ात भी दिया करते थे। तो वो सहाबी रसूल उस पैसे से गए बाज़ार में कुल्हाड़ी लाए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उसके बेत लगाए जो पकड़ते हैं। अब बोले जाओ तुम मेहनत करो लेकिन भीख मत मांगो। वो सहाबी रसूल जंगल जाते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, दिन भर लकड़ी काट कर शाम को बेचते हैं। चंद दिनों के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और अपने हाथ दिखाते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत की वजह से हमारे हाथों को क्या हो गया है।
ये जो फोड़े निकल जाते वाइट वाइट, मालूम है जो मेहनत करते हैं उनके निकल जाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए, उन हाथों पे ऐसा चूम लिए, उन सहाबी रसूल के हाथों को चूम लिए, बोले कि तुम मेहनत कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला इसमें बहुत ज़्यादा तुझे बरकत अता करेगा, और जो तुम भीख मांगने चाहते हो उसमें बरकत नहीं है। भीख में तुम पूरे सुबह से शाम तक भीख मांगते रहोगे, पूरी ज़िंदगी भीख मांगते रहोगे, उसमें खैर व बरकत नहीं होगी। और जो तुम ये मेहनत कर रहे हो, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि तुम ज़कात और सदक़ात देने के लायक हो जाओगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कही हुई बात ये साबित हुई कि महीना भर के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर सहाबी आते, कहते या रसूलुल्लाह खुद भी खाता हूँ और दूसरों को भी खिलाता हूँ। भीख मांगने वाला खुद खाता दूसरे को खिलाते हुए नज़र नहीं आता है। तो आप भीख दे दे करके अपनी कौम में भिखारियों की तादाद ना बढ़ाए। अच्छे अच्छे देखिए बुर्का पहन करके आते हैं भीख मांगने के लिए, क्या है भाई ये सिस्टम हमारा? देखें और ज़कात अदा करें तो ऐसे इंसान को दे जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था लेकिन किसी वजह से उसका कारोबार ठप हो गया, ऐसे इंसान को ढूंढे ताकि वो तिजारत करे और अपनी कौम के लिए एक दरख्त बन जाए। आज हमारी कौम ये हालात से झुलस रही है, कुछ नहीं है हमारे पास भीख मांगने के अलावा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथी, ज़कात अदा करो, अच्छी तरीके से ज़कात अदा करो जो आपको बनता है। जिनके पास लाख 2 लाख होता है उनको ज़कात अदा करने में बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती है। 1 लाख है तो 2500 रुपया निकाल दिए, लेकिन जिनके पास करोड़ों हो जाते हैं फिर उनको ज़कात निकालने में बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए अब कुरान में देखिए कि जहाँ जहाँ नमाज का जिक्र है वहाँ वहाँ ज़कात का जिक्र है। वक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, इसलिए कि नमाज जो है ये बदनी इबादत है। नमाज बदनी इबादत है और ज़कात माली इबादत है, और ये दोनों इबादत ज़रूरी है। बदनी इबादत भी ज़रूरी है और क्या कहते हैं बदनी इबादत जिस तरीके से, इसी तरीके से माली इबादत भी ज़रूरी है। हमारा माल पाक और साफ़ हो जाता जो ज़कात निकालता है। और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिस माल से ज़कात निकाला जाता है वो उस माल का हिफाजत रब्बे क़दीर करता है। उस माल को ना कभी चोरी होगा ना कभी आग लगेगी, उसकी हाफिज़ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। अच्छा आप ये बताइए, जो ज़कात निकालते हैं कभी उनको आप गरीब होते हुए देखें? कभी गरीब होते हुए नहीं देखेंगे। वो ज़कात निकालते हैं वो और अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाता है, वो और भी ज़्यादा मजीद उसके पास धन व दौलत आ जाती है। लेकिन जो ब्याज खाते हैं, जो सूद लेते हैं, ब्याज पे पैसे लगाते हैं, उसके हालात बदतर से बदतर हो जाती है। इसलिए कि सूद और ब्याज में बरकत नहीं है, ज़कात में बरकत है। अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुम 2.5 रुपया उसमें निकाल दो, इंशाअल्लाह वही 100 रुपया 1000 रुपया हो जाएगा। 1000 रुपया का ज़कात निकाल रहे हो, वही 10,000 होगा, लाख होगा, करोड़ों हो जाएगा। आप ज़कात निकालने वाला तो बनो, ज़कात देने वाला बनो, ज़कात लेने वाला मत बनो। ज़कात दो आप, ये मत देखो कि मैं साहब निसाब नहीं हूँ। अरे आज साहब निसाब नहीं हो, लेकिन जितना आपके पास जितना अल्लाह तबारक व तआला ने जितना दिया है उनमें से कुछ निकाल दो। देखो अल्लाह तबारक व तआला को साहब निसाब बना देगा इंशाअल्लाह। इसलिए रसूलुल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, ये जो ज़कात निकालता है उसकी माल व दौलत में मैं बरकत अता फरमा देता हूँ। और दुनिया देख रही है कि जितने लोग भी ज़कात निकालते हैं वो गरीब नहीं होते, फ़कीर नहीं होते, बल्कि दिन ब दिन और भी वो ज़्यादा मजीद अमीर होता जाता है। और जो गरीब ज़कात नहीं निकालते, खाली लेने का होता है उसको, तो वो ज़िंदगी भर मांगता ही रहता है, ज़िंदगी भर मांगते रहता है। आप ज़कात निकालने की आदत डाल लो, सदका देने की आदत डाल लो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखिए दिन ब दिन आप तरक्की करते जाएंगे। और जो साहब सरवत है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे नवाजा है, उनसे ये अर्ज़ है, रिक्वेस्ट है कि वो पैसे को इधर उधर ना दें, बल्कि एक कमेटी बनाए जिसको हम बैतुल माल कहते हैं, वहाँ जमा करें और फिर हम
اپنی قوم کے لیے. آج اگر 1,000 500 10,000 دے دیں گے کھا پی کر کے ایک سال میں ختم کر دے گا وہ بندہ, اس کے پاس نہیں رہے گا. اور اگر آپ نہیں بھی دیں گے تو وہ پوری زندگی وہ اپنے حالات جی لے گا کسی نہ کسی طریقے سے. تو کمیٹی بنائیں, بیت المال بنائیں, وہاں آپ جمع کریں اور اس سے اپنی قوم کے لیے فیوچر کے لیے بہترین اسکول بنائیں, بہترین کالج بنائیں, جہاں پہ ہمارے بچے پڑھیں اور پڑھ کر کے کامیاب ہو جائیں. اور ایسے اسکول ایسے کالج بنائیں کہ غریب بچے وہاں پڑھ سکے. اللہ تعالیٰ جسے نوازا ہے وہ تو اپنے بچوں کو کہیں بھی پڑھا لیتا. آج ہماری قوم میں غربت اس لیے ہے, غریبی اس لیے کہ ہماری قوم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے. تو کیا کر سکتے, چلو ریلوے اسٹیشن میں کھڑا کر دیتے, بس اسٹاپ کے پاس کھڑا کر دیتے, بھیک مانگو. اس لیے پیسے نہیں ہے اتنا جو پڑھائے. تو آپ اسکول کالج بنائیں, ایسا بنائیں جہاں پہ ہم غریب بچوں کو پڑھا سکیں. تو وہ زکوٰۃ دینے سے زیادہ ثواب آپ کو ملے گا جہاں پہ غریب کے بچے پڑھ کر کے اور کامیاب ہوں گے. جس دن ہماری قوم یہ کرنے لگی, اسکول کالج کھولنے لگے, اور غریب کے بچے وہاں پڑھنے لگے, تو وہ بچے آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, وہی بچے آپ کو اسکول میں نظر آئیں گے. اور ہماری قوم کے لیے وہی بچے کل جا کر کے کامیاب ہوں گے, اور ہمارا دین بھی کامیاب ہوگا, ہماری قوم بھی کامیاب ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے. صرف ہم بمبئی کی بات نہیں کر رہے, آپ بمبئی میں ہے, اپنے گاؤں علاقے میں دیکھیں جہاں پہ اسکول کی ضرورت ہے, کالج کی ضرورت ہے, اپنے زکوٰۃ کے پیسے وہاں لگائیں اور بچوں کو پڑھائیں. یہ جو بچے بھیک مانگتے ہیں انہیں لا کر کے اسکول میں بیٹھائیں. ان کے ماں باپ کے پاس اگر کام نہیں ہے تو آپ ان کو کام دلائیں. زکوٰۃ دینے سے بہتر ہے کہ ان کے لیے چھوٹا موٹا بزنس کھول دیجئے, چھوٹا موٹا کاروبار لگا دیجئے, تاکہ وہ کاروبار کرے, بزنس کرے, اور اس سے آگے بڑھے. تو آپ وقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ہمارا ایک رکن ہے, اور یہ جو صاحب ثروت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ دے. ہمارے حافظ صاحب یہاں تراویح پڑھا رہے ہیں الحمدللہ, ہر سال کی طرح ان سال بھی. ایک حافظ کو تراویح پڑھانا کتنی مشکل کا کام ہے معلوم ہے آپ کو. ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں, 4 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں. کتنی رکعت کی؟ 4 رکعت کی. تو اس میں بھی 100 ہم لازم آ جاتی ہے. دماغ کام نہیں کرتا کہ ہم 4 رکعت پڑھیں یا 3 رکعت پڑھیں, تحیات پڑھیں یا نہیں پڑھیں, سورہ پڑھیں یا نہیں پڑھیں, اس میں بھی ہم بھول جاتے ہیں. قربان جائیے ایسے حافظوں کے اوپر جو 20 رکعت نماز پڑھاتے ہیں, سجدہ بھی, رکوع بھی, قاعدہ بھی, انہیں یاد بھی ہے کہ ہم یہاں قرآن چھوڑے ہیں اور یہاں سے شروع کرنا ہے, ہمیں سجدہ بھی کرنا ہے, رکوع بھی کرنا ہے, 20 رکعت نماز پڑھانا ہے ہر ایک دن. اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں رکوع بھی کرنی ہے, سجود بھی کرنی ہے, تحیات بھی پڑھنا ہے, قاعدہ بھی پڑھنا ہے, اور پھر سلام پھیر کر کے جہاں سے ہم قرآن چھوڑے ہیں اس کے آگے سے شروع بھی کرنا ہے. میرے بھائی یہ آسان کام نہیں ہے. ابھی بولا نا 4 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں, اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ تحیات پڑھے یا نہ پڑھے, رکوع کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں, تحیات پڑھتے پڑھتے 1000 خیالات آ جاتے ہیں. تو ایسے حافظ جو ہمارے لیے تمام چیز کو چھوڑ کر کے دینوں رات قرآن میں لگا رہے اور تراویح پڑھائے, اسے ہم کتنا دیں؟ 10,000 20,000 15,000. یہ کیا ہے آپ خود بتائیے. بیچارے اتنے محنت سے پڑھاتے ہیں, رکوع سجود ہر چیز کرواتے ہیں, اس کے لیے ہم کتنا اکٹھا کر رہے ہیں؟ 10,000 20,000 15,000. کیا کریں گے ایسا پیسہ رکھ کر کے؟ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں, عقل مندانہ اشارہ کافی ہے, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. ایک حافظ ہمارے لیے سب کچھ, پورا پریوار چھوڑ کر کے نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں, یو پی سے آئے ہیں, بہار سے آئے ہیں, آندھرا پردیش سے آئے ہیں, کہاں کہاں سے آئے ہیں, یہاں تراویح پڑھا رہے ہیں. اور جب وہ جاتے ہیں لفافہ ملتا ہے کتنا؟ 15,000 20,000 25,000. یہ لیجیے جناب. تو آپ سوچیں, حافظوں کے لیے بھی سوچیں. یہاں بھی تراویح ہو رہی ہے ماشاءاللہ. آپ لوگ تراویح کا پیسہ جو ہے دینے کے لیے اگر آپ ہیں تو آپ یہاں امام صاحب ہیں, ہمارے بانگی صاحب ہیں, ان کو دیں اور زیادہ سے زیادہ دیں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں اور بھی زیادہ مزید عطا فرمائے, اور ہم سب کو زکوٰۃ صدقات کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آخری جمعہ آنے والا ہے, آپ انتظار نہ کریں. اگر آپ ابھی نہیں لائے ہیں تو چلتے پھرتے جب بھی یہاں آئیں حافظ جی اور ہمارے بانگی صاحب کے پاس جمع کر دیں.
ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात और सदक़ात करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप अल्लाह सभी लोग अच्छे से खड़े हो जाए, मैदान वाले ऊपर वाले अगर सभी लोग अच्छे से खड़े होकर सफेद दुरुस्त कर लें, कंधे से कंधा मिला लें, खड़े होकर सफेद दुरुस्त कर लें अच्छे से।